हर हर महादेव। 26 जून 2026 शुक्रवार ज्येष्ठ मास शुक्लपक्ष द्वादशी 10 घंटा 11 मिनिट समय पर्यंत रहिब। नक्षत्र विशाखा रात्रि 7 घंटा 49 मिनिट समय पर्यंत रहिब। सूर्योदय 5 घंटा 12 मिनिट, सूर्यास्त 6 घंटा 24 मिनिट, चंद्रोदय 4 घंटा 23 मिनिट, चंद्रास्त 3 घंटा 12 मिनिट। जमगंड 3 घंटा 50 मिनिट रु 5 घंटा 30 मिनिट, कुलिका काल 7 घंटा 27 मिनिट रु 9 घंटा 8 मिनिट, दुर्मुहूर्त 8 घंटा 28 मिनिट रु 9 घंटा 21 मिनिट एवं 12 घंटा 56 मिनिट रु 1 घंटा 50 मिनिट। शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त 12 घंटा 2 मिनिट रु 12 घंटा 56 मिनिट, अमृत काल 9 घंटा 25 मिनिट रु 11 घंटा 12 मिनिट, ब्रह्म मुहूर्त 4 घंटा 11 मिनिट रु 4 घंटा 59 मिनिट। 26 जून 2026 शुक्रवार राहु पूर्वाह्न 10 घंटा 49 मिनिट रु 12 घंटा 29 मिनिट समय पर्यंत रहिब। मध्याह्न 12 घंटा 33 मिनिट समय चंद्रमा तुला राशि छाड़ी बिछा राशि रे संचार करिवे। वैदिक ज्योतिष अनुसार 26 जून 2026 रे शुक्र ग्रह कर्कट राशि रे गोचर करुछंती। शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, सुख, सुविधा, धन, जानवाहन एवं भौतिक ऐश्वर्यर कारक ग्रह बोली मना जाए। गुरु एवं शुक्रंकर संयोग एक शुभ लक्ष्मी युग सृष्टि करुछि, जहा अनेक राशि पाई धन, समृद्धि, सुखर युग नहीं आसीपारे। शुक्र गोचर प्रभाव धन लाभ और आर्थिक स्थितिर सुधार रहिब। प्रेम और वैवाहिक जीवन रे मधुरता रहिब। घर, जानवाहन एवं सुख सुविधा वृद्धि रहिब। कला, संगीत, सृजनशील कार्य रे सफलता मिलिब। सामाजिक संपर्क रे उन्नति रहिब। मेष राशि 26 जून 2026 रे शुक्रदेव कर्कट राशि रे गोचर करुछंती। मेष राशि पाई गोचर चतुर्थ भाव रे घटुछि। चतुर्थ भाव घर, माता, सुख, शांति, जानवाहन, जमी एवं गृहस्थ जीवन प्रतीक रहिछि। कर्कट राशि रे शुक्र और बृहस्पतिंकर संयोग रे गजलक्ष्मी युग गठित हेउथिबारु शुभ फल मिलिब। धन, जमी, घर, जानवाहन किंबा स्थावर संपत्ति रु लाभ मिलिब। आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिब। परिवार माध्यम रे मध्य धन लाभ जोग रहिछि। प्रेम परिवार रे सुख शांति बढ़िब। मातांको सहयोग एवं आशीर्वाद मिलिब। दाम्पत्य एवं प्रेम जीवन रे मधुरता वृद्धि पाइब। कैरियर रियल एस्टेट, एक्सटीरियर, होटेल, कला, फैशन एवं सौंदर्य क्षेत्र रे भल फल मिलिब। कार्य क्षेत्र रे सम्मान एवं सहयोग बढ़िब। स्वास्थ्य मानसिक शांति एवं सुख अनुभव हेब। तेबे मिठा एवं तेलिया खाद्य अधिक खाइबारु बंचंतु। प्रतिकार शुक्रवार दिन मां लक्ष्मी को पूजा करंतु एवं ओं शुक्राय नमः मंत्र 108 थर जप करंतु। वृषभ राशि 26 जून 2026 रे शुक्रदेव कर्कट राशि रे गोचर करुछंती। वृषभ राशि पाई एही गोचर तृतीय भाव रे घटुछि। तृतीय भाव साहस, पराक्रम, भाई भौणी संयोग, जोगाजोग एवं छोट यात्रा प्रतीक रहिछि। शुक्र निजे वृषभ राशि रो स्वामी होइथिबारु एही गोचर अनेक शुभ फल देई पारे। धन निज प्रयास एवं जोगाजोग कौशल द्वारा धन लाभर सुयोग मिलिब। व्यवसाय, विक्रय, मीडिया, लेखालेखी किंबा ऑनलाइन कार्य लाभ होई पारे। प्रेम परिवार भाई भौणी सह संपर्क मधुर रहिब। प्रेम संपर्क रे रोमांस एवं आकर्षण बढ़िब। परिवार सह छोट यात्रार जोग मध्य रहिछि। कैरियर कला, संगीत, मीडिया, विज्ञापन, व्यवसाय एवं जोगाजोग क्षेत्र रे भल फल मिलिब। नूतन परिचय और संपर्क कैरियर रे सहाय्य करिब।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି 26 ଜୁନ 2026ରେ ଶୁକ୍ରଦେବ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନ, ବାଣୀ, ପରିବାର, ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଭୌତିକ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଓ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସଂଯୋଗରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ ଓ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗରୁ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରେମ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ମଧୁର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଶିକ୍ଷା, କଲା, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ନ ଖାଇବା ଭଲ। ପ୍ରତିକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି 26 ଜୁନ 2026ରେ ଶୁକ୍ରଦେବ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ପ୍ରଥମ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଜୀବନର ଦିଗକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହି ସମୟରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁ ସଂଯୋଗରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ଗଠିତ ହେଉଛି। ଧନ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଦେଖାଯିବ। ନୂତନ ଆୟର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରେମ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଏବଂ ରୋମାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। କ୍ୟାରିୟର, କଲା, ସଙ୍ଗୀତ, ଫ୍ୟାଶନ, ଶିକ୍ଷା, ହୋଟେଲ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼ିବ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ନିଖାର ଆସିବ। ପ୍ରତିକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି 26 ଜୁନ 2026ରେ ଶୁକ୍ରଦେବ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ବ୍ୟୟ, ବିଦେଶ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଶୟନ ସୁଖ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଓ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସଂଯୋଗରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଭାବର ଫଳ ଶୁଭ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ। ଧନ, ବିଲାସୀ ବସ୍ତୁ, ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ସୁବିଧା ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ନିବେଶରୁ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରୋମାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ବିଶେଷ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଗୁପ୍ତ ଭାବନା ଓ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟର, ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ, ହସ୍ପିଟାଲ, କଲା, ଫ୍ୟାଶନ, ହୋଟେଲ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ପରଦା ପଛରେ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ନିଦ୍ରା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚାପ କମିବ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି 26 ଜୁନ 2026ରେ ଶୁକ୍ରଦେବ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଏକାଦଶ ଭାବ ଆୟ, ଲାଭ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ, ମିତ୍ର ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଓ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସଂଯୋଗରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଧନ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ମିଳିବ। ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ପ୍ରେମ ପରିବାର
ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ସୁଯୋଗରୁ ଲାଭ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି 26 ଜୁନ 2024ରେ ଶୁକ୍ରଦେବ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତୁଲା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଦଶମ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଦଶମ ଭାବ କର୍ମ, ପେଶା, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଓ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସଂଯୋଗରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ଗଠିତ ହେଉଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧନ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ପରିବାରରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ପରିବାରକୁ କମ୍ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତଥାପି ସମ୍ପର୍କ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ପ୍ରଶାସନ, କଲା, ଫ୍ୟାସନ, ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଚାପ କମିବ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି 26 ଜୁନ 2024ରେ ଶୁକ୍ରଦେବ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ନବମ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ନବମ ଭାବ ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଗୁରୁ, ଦୂରଯାତ୍ରା ଏବଂ ସୁଖ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ପ୍ରତୀକ। କର୍କଟ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଓ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସଂଯୋଗରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଗୋଚର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଧନ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଧନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା, ଶିକ୍ଷା, ପରାମର୍ଶ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଅଟକିଥିବା କାମ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ପରିବାରରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପିତା, ଗୁରୁ କିମ୍ବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଆଇନ, ପ୍ରଶାସନ, ଶିକ୍ଷକତା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼ିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଧ୍ୟାନରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି 26 ଜୁନ 2024 ଶୁକ୍ରଦେବ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଆକସ୍ମିକ ଧନ, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ଉତ୍ତରାଧିକାର, ଗବେଷଣା ଏବଂ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଓ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସଂଯୋଗରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଧନ ହଠାତ୍ ଧନ ଲାଭ ରହିବ। ବୀମା, ଉତ୍ତରାଧିକାର କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ତେବେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସତର୍କତାର ସହ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବ। ପରିବାରର ଗୁପ୍ତ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। କ୍ୟାରିୟର, ଗବେଷଣା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ବୀମା, ଚିକିତ୍ସା, ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚାପ କମିବ। ପ୍ରତିକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି 26 ଜୁନ 2024ରେ ଶୁକ୍ରଦେବ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ସପ୍ତମ ଭାବ ବିବାହ, ଜୀବନସାଥୀ, ଭାଗିଦାରୀ,
ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଜନସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଓ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସଂଯୋଗରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଗୋଚର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଧନ, ଭାଗିଦାରୀ, ବ୍ୟବସାୟ, ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାର, ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ, ଆଇନ, ପରାମର୍ଶ, ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ୍ସ ଏବଂ ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଖୁସି ବଢ଼ିବ। ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ଭଲ। ପ୍ରତିକାର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 26 ଜୁନ 2026ରେ ଶୁକ୍ରଦେବ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ, ସେବା, ଚାକିରି ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସଂଯୋଗରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଧନ, ଋଣ କମାଇବା କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ, ପରିବାର, ଛୋଟଘାଟ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସମ୍ପର୍କ ସାଧାରଣ ରହିବ। ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ୟାରିୟର, ଚାକିରିଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଅନିୟମିତତା ନ କରନ୍ତୁ। ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରତିକାର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି 26 ଜୁନ 2026ରେ ଶୁକ୍ରଦେବ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ପ୍ରେମ, ସନ୍ତାନ, ଶିକ୍ଷା, ବୁଦ୍ଧି, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଓ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସଂଯୋଗରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ଗୋଚର ମନାଯାଏ। ଧନ, ନିବେଶ, ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ, ପରିବାର, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରୋମାନ୍ସ ଏବଂ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗ ରହିଛି। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟର, କଲା, ସଙ୍ଗୀତ, ଶିକ୍ଷା, ମିଡ଼ିଆ, ସାହିତ୍ୟ, ଅଭିନୟ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଓ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନସିକ ଭାବେ ଖୁସି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ବିନୋଦନ ଓ ବିଶ୍ରାମରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।